Okay, now see the value of rem. For example, I will copy this one. We will see in detail. Now see here. So see, if as this is a rem instruction, now if your accumulator is, okay, in this case, okay, see here, if your accumulator value is this one. Now as we know that accumulator value is depend upon what? It depends upon the result. Okay, after the result, whatever the result is there, it is automatically stored into the accumulator. Now see, after the accumulator, what if you have written the rem instruction? Okay, what it means, whatever the value of accumulator, it is assigned to the rem instruction. Means what? See, if this bit is 1, then how you can predict that your serial input data is 1. Now this bit is 0. What it means? Your I0 is not in the pending state. If D6 is a 0, then what it indicates? Your I6 is not in the pending state. If this bit is a 1, okay, this bit 1 means what we can say? Your interrupt 5.5 is in the pending state. Okay, why? Because see here, interrupt pending if bit is 1. Now see, if we compare this with this 8 bit, how we can? Now see here, your D4 bit should be here 1. What it means? Your interrupt 5.5 is in the pending state. Now see here, I is 1 means what? You have interrupt in you have enabled the interrupts, and what it means? D0, D1 and D2 all are 0 means what? Not a single interrupt is maskable. Is it okay? So whenever what if you write a rem and sim instruction, you have to relate that instructions with the accumulator value. Being as a user, we cannot change the value of sim and rem. Now similarly, if you want to set, if you want to reset, means what? Depending upon that, you have to assign the value to the accumulator. Okay, and you have to write the sim instruction, means automatically whatever the value is there, it will coincidence with the sim and it will act accordingly. That's why see here, now read this fourth difference. The content of the accumulator decides the action to be taken. So before executing the sim instruction, it is mandatory to initialize the accumulator with the required value. Okay, now see here, the content of accumulator after the execution of the rem instruction provides this information. Thus it is necessary to look into the accumulator content after the rem instruction is executed. Means what? See, त्याचा अर्थ काय होतो बघा. So see here, if you want to execute the sim instruction, जर तुम्हाला sim instruction execute करायची म्हणजे काय की तुम्हाला पर्टिक्युलर इंटरप्ट्सला सेट करायचे किंवा रिसेट, तर तुम्ही काय करणार? आधी सिम लिहिणार. ओके, सिम लिहिल्यावर तुम्ही काय करणार? मूव ए कॉमा डॅश डॅश व्हॅल्यू. ओके, नाव तुम्ही म्हणाल, आता तुम्ही मला सांगा ही व्हॅल्यू कुठली असेल? Who decide that value? So see here. See, by using sim instruction, you can make particular interrupt as a maskable, or you can make particular interrupt as a reset. Okay, now see,
आता हे तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल M6.5 इंटरप्ट मास्केबल करायचं आहे, अवॉइड करायचं आहे, देन तुम्हाला काय करावं लागेल, D1 बीट तुम्हाला 1 करावं लागेल. ओके, नाव अगेन तुम्हाला हे बीट 1 करावं लागेल, हे दोन्ही 0 करावे लागतील. अगेन 7.0 ला तुम्ही काही इंटरेस्टेड नाहीये, सो यू हॅव टू मेक दिस 4 बीट ॲज अ 0 0. सो व्हॉट इज युअर व्हॅल्यू? दॅट इज 0 0 0 0. अगेन see, next one is a 1 0 1 0. What it means बघा, SOD SID you are not going to interested in that one. D5 we always 0. D4 you have to not make at this moment reset. So you are interested in what? Making 6.5 maskable. Okay, so you have to make that bit as a 1, and to enable that bit you have to make D3 bit as a 1. So if we write it, it's equivalent in hexadecimal. What do I get? 0 A. Okay, so see here, now means what? If I want to perform this operation, I have to assign the value 0 A. पण माझा काय प्रॉब्लेम आहे की आपण ही सिमला तर देऊ शकत नाहीये. मग आपण काय करायचं, ती व्हॅल्यू आपण कुठे कॉपी करायची? अॅक्युमुलेटरला. कधी कॉपी करायची की आधी सिम इन्स्ट्रक्शन लिहायची आणि नंतर मूव ए कॉमा जे आपल्याला ऑपरेशन्स करायचे त्याची जी काही व्हॅल्यू येईल ती ए ला असाइन करायची. सो या दोन इन्स्ट्रक्शनचं मिळून काय होणार? आपलं ऑपरेशन होणार. ओके, सिम इन्स्ट्रक्शन आपल्याला काय सांगते की आता अॅक्युमुलेटरची जी काही व्हॅल्यू असेल त्याच्यानुसार इथं चेंजेस करा. कळालं का? येस ऑर नो? रिप्लाय द्या बरं फास्ट. हो का नाही? येस ऑर नो? ओके, सिमिलरली व्हॉट अबाउट द सिम? सिम बद्दल तुम्ही काय म्हणू शकता? सी sorry, what about ream? Ream gives you the status. Okay, so you have to, whatever the content of accumulator, it is going to be replicated in the ream instruction. So you have to write A and you have to mention the ream instruction so that you can check depending upon the accumulator content, the bits of the ream is going to be changed. So see here, the content of accumulator after the execution of ream, म्हणजे पहिल्यांदा इथे काय होईल? ream instruction provides the information that is it is essential to look into the accumulator content after the ream instruction is executed. So ream नंतर जेव्हा तुम्ही accumulator लिहिता तेव्हा काय होतं? ream चे जे काही स्टेटस आहे ते accumulator बिट्स मध्ये येतात आणि त्याच्यानुसार accumulator ची व्हॅल्यू जी काय आहे त्याच्यानुसार तुम्ही मग कोरिलेट करू शकता. समजते का? येस ऑर नो? Yes or no? And last one is nothing but the SIM instruction can be used for serial output of data. Ream instruction can be used for serial input of data. So compulsory 4 marks साठी क्वेश्चन असतो, एक्सप्लेन द रजिस्टर ऑफ ream and explain the register of SIM. आता वन्स अगेन एक रिपिटेशन म्हणून मी आता जे काही आपण बघितले ते सांगते. सी हियर, ream आणि SIM या दोन इन्स्ट्रक्शन्स कंट्रोल इन्स्ट्रक्शन्स म्हणून यूज केल्या जातात. मग तुम्हाला काय कंट्रोल करायचंय? बाय युझिंग दिस इन्स्ट्रक्शन यू आर गोइंग टू कंट्रोल द टू ऑपरेशन्स. One is related to serial data and one is related to interrupts. Now, whenever interrupts come, दोन गोष्टी होऊ शकतात. काय तर आता ट्रॅप सोडला तर सगळ्या इंटरप्ट्स साठी काय लागू पडतं? whenever trap come we have to attend that one. ओके, की मग तिथे तुम्ही त्याला ऑप्शनच नाहीये. तुम्हाला ट्रॅप जेव्हा जेव्हा जनरेट होईल सगळं काम सोडून तुम्हाला ट्रॅपला म्हणजे अटेंड करावं लागतं, एक्झिक्यूट करावं लागतं. त्यामुळे आता इथं आपण ट्रॅप कुठेही कन्सिडर करत नाही. लाईक INTR सुद्धा कसं आहे, INTR हा युजर करून आहे त्यामुळे सिस्टीमचं तिथे इंटरफिकेशन म्हणजे इंटरफिअर करत नाही सिस्टीम. त्यामुळे these two interrupts we are not going to discuss in this case. So what are the remaining interrupts? There are 3 interrupts. IST 5.5, 6.5 आणि 7.5. ओके, सो एखादा इंटरप्ट जेव्हा या कॅटेगरीमध्ये येतो 5.5 किंवा 6.5 किंवा 7.5, आपल्याकडे म्हणजे मशीनकडे 2 ऑप्शन्स राहतात. पहिली गोष्ट काय की त्या इंटरप्ट्सला अवॉइड करायचं. ओके, म्हणजे काय की त्यांना एक्झिक्यूटच करायचं नाही. याला टेक्निकल वर्ड काय? मास्क. समजते की मी त्या इंटरप्ट्सला मास्क केलं मीन्स मी काय केलं? त्यांना अवॉइड केलं की मी त्यांना एक्झिक्यूट करणार नाही. सेकंड केस काय राहती की सिस्टीम स्वतःच्या कामात आहे आणि त्यांना पेंडिंग स्टेटला ठेवती. ओके, पेंडिंग स्टेटला काय असतं की त्यांना एक्झिक्यूट केलं जाईल कधी? जेव्हा सिस्टीमचं मेन जे काय काम चालू आहे ते आधी कंप्लीट केलं जाईल आणि त्याच्यानुसार मग ते जेव्हा होईल तेव्हा मग पेंडिंग स्टेट मधले इंटरप्ट्स 1 बाय 1 एक्झिक्यूट केले जातील. ना
मग आता रिम आणि सिम इन्स्ट्रक्शननी तुम्ही हे सगळं कंट्रोल करता काय की एखाद्या इंटरप्ट्सला अवॉइड करायचंय का एखाद्या इंटरप्ट्सला पेंडिंग मध्ये ठेवायचंय ना. मग आपल्याकडे 2 इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. मग आता पहिली काय कन्सिडर करा, सिम इन्स्ट्रक्शन आहे. मग सिम इन्स्ट्रक्शन मध्ये आपल्याला म्हणजे चान्स आहे की आपण ते सेट किंवा रिसेट करू शकतो. मग आता बघा आपल्याला फॉर एक्झाम्पल या इंटरप्ट्सला या तिघांपैकी कोणाला तरी मास्क करायचं असेल म्हणजे अवॉइड करायचं असेल तर आपण ते पर्टिक्युलर बिट 1 करू शकतो. कुठे? सेट मध्ये, सिम मध्ये. ओके. जर मला नाही करायचं, कुणालाच मला कॅन्सल नाही करायचं, मी सगळ्यांना 0-0 देईन. समजतंय? ठीक आहे. मग मी तिथं चेंजेस करू शकते. ओके ना. पण रिम मध्ये मी तसं करू शकत नाही. रिम म्हणजे काय, आउटपुट आलेलं आहे आणि मी त्याला फक्त अनालाइज करणार आहे. ओके. मग आता रिम झालं, सिम झालं, याला डायरेक्टली ऍज अ युजर म्हणून मी रिमचे कुठलेच बीट, आता मला फॉर एक्झाम्पल D0 बीट रिमचं 1 करायचंय, मला अशी कोणतीच इन्स्ट्रक्शन अवेलेबल नाहीये की ज्याच्यामध्ये मी सिम किंवा रिमच्या बीटला चेंज किंवा सेट किंवा रिसेट करू शकते. मग आता मी कसं करणार, तर मग मी काय करणार, मला जी काही ऑपरेशन्स करायचे त्याच्यानुसार मी सेट किंवा रिसेट म्हणजे 1-0 बीट डिसाईड करणार या 8 बीटसाठी. ओके. आणि ती जी काही व्हॅल्यू येईल ती मी कुणाला देणार, अक्युमुलेटरला देणार. ओके. मग अक्युमुलेटर काय करेल, ऑटोमॅटिकली ती व्हॅल्यू कुठे जाईल, सिम कडे जाईल. आणि मग आता मी कुठली व्हॅल्यू दिली आहे, 0A. 0A म्हणजे आपण काय लिहिलं होतं बघा, 0-0-0-0 1-0-1-0. ओके. ही व्हॅल्यू मी सेट केली. मी का सेट केली, मला जशी ऑपरेशन्स पाहिजे त्याच्यानुसार सेट केली. मग मला याच्यात कुठलं ऑपरेशन करायचं होतं की मला हा इंटरप्ट कॅन्सल करायचा होता, अवॉइड करायचा होता, की मला वाटत होतं की त्याने एक्झिक्यूट नाही व्हायला पाहिजे, म्हणून मग मी काय केलं, आधी मेन स्विचला 1 केलं आणि नंतर याला 1 केलं. मग हे सगळं ऑपरेशन्स करून मी एक 8 बीटची व्हॅल्यू काढली. मग मी ती कुणाला दिली, अक्युमुलेटरला. ओके. अक्युमुलेटरला ती व्हॅल्यू दिली, नंतर पण ती कुणाला जाईल, मग एकदा का अक्युमुलेटरला मी व्हॅल्यू असाइन केली, मग ऑटोमॅटिकली सिस्टीम सिम इन्स्ट्रक्शन काय करते, अक्युमुलेटर कडे जाते आणि मग ती त्याच्यानुसार ते ऑपरेशन्स किंवा ते बीट सेट रिसेट करते. समजतंय? मग आता इथं मला चान्स होता की मी काय सेट रिसेट करू शकत होते. ओके. ही पहिली गोष्ट. आता सिम मध्ये काय होत, रिम मध्ये काय होतं, रिम मध्ये जे काही अक्युमुलेटरचे कंटेंट, आता ऑलरेडी या ह्याचं इंटरप्टचे जे काही मास्केबल झालेले आहेत का नाही झालेले, आता सेट इंटरप्ट मध्ये तर मी दिलं काय की असं असं करा, तसं तसं करा. आता ते झालेलं आहे का नाही ते कुठं दिसणार, मला रिम इन्स्ट्रक्शन मुळे दिसणार. आता फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की काही काही इंटरप्ट एक्झिक्यूट झालेले आहेत, काही काही नाही झालेले आहेत. ओके. मग त्याच्यानुसार हे बीट सेट किंवा रिसेट होतील. वन्स अगेन आता आपल्याला तर नाही केडायला आर्किटेक्चर दिसतंय का, नाही दिसत, ते सीपीयू मध्ये मदरबोर्ड मध्ये असणार. आता हे रजिस्टर्स आपल्याला दिसत आहेत का, नाही दिसत. सिम मध्ये आपण काही ऍक्सेस करतोय का, नाही दिसत. मग आता आपल्याला कसं कळणार की हे बीट सेट आहेत का रिसेट आहे. रिमचं स्ट्रक्चर बघून आपण काय सांगू शकतो, जर D0 बीट 1 असेल तर आपण काय सांगू शकतो की हा इंटरप्ट मास्क झालाय म्हणजे कॅन्सल झालाय म्हणजे अवॉइड झालाय. हे बीट 1 आहे म्हणजे मी काय सांगू शकते की हा इंटरप्ट मास्क झालाय. हे बीट 1 आहे म्हणजे मी काय सांगू शकते की हा इंटरप्ट फॉर एक्झाम्पल 6.5 पेंडिंग आहे. पण हे मी बघू कुठे, समजते का, की मला असं कुठे आहे की आपण मायक्रो प्रोसेसर तर मी तुम्हाला दाखवला, सिंपल एक चिप असते, मग मला रिम कुठे दिसणार, सिम कुठे दिसणार, मला कसं कळणार की ते सेट आहे का रिसेट आहे. सो दॅट मग मी काय करते की रिम इन्स्ट्रक्शन जेव्हा जेव्हा लिहितात त्याच्या पुढे काय असतं, म्हणजे त्याचा जो काही स्टेटस असतो किंवा त्याची जी काही व्हॅल्यू असते ती कुठे जाते, अक्युमुलेटर कडे जाते. ओके. मग माझ्या तर लेआउट मध्ये मी अक्युमुलेटरला बघू शकते. ओके. जेव्हा आपण सॉफ्टवेअर बघू तेव्हा तुम्हाला कळेल की यू कॅन सी द व्हॅल्यू ऑफ अक्युमुलेटर. मग अक्युमुलेटरची व्हॅल्यू बघणार, मग मी ते जे काही अक्युमुलेटरचे 8 बीट आहेत ते याच्याशी कोरिलेट करणार. फॉर एक्झाम्पल आता अक्युमुलेटरचं D6 बीट 1 असेल तर मी ते बघून काय सांगणार की I7 बीट हा पेंडिंग मोड मध्ये आहे. समजा D7 बीट त्याचं 1 असेल तर मी काय म्हणणार, इनपुट सिरियल डेटा बीट हे 1 आहे. समजा D7 बीट अक्युमुलेटर मध्ये 0 असेल तर मी काय सांगणार, SID बीट तिथं 0 म्हणजे सिरियल इनपुट बीट तिथं 0 आहे. आता मला सांगा हे कळालं का, येस ऑर नो. सगळ्यांना रिप्लाय द्या बरं, निवांत बसू नका असं. हो का नाही, रिप्लाय द्या मग आपण बास करू. येस ऑर नो.
So this is all about end of your instruction set. Okay, so इथं आपलं फर्स्ट युनिट कंप्लीट झालेलं आहे. आता याच्यातले फक्त काय राहिलेत, प्रॉब्लेम्स राहिलेले आहेत, जे की आता आपण प्रॅक्टिकल सेशन मध्ये प्रॉब्लेम्स घेऊ. ओके, आता याची रिव्हिजन पार्ट पण एक आहे की सुरुवातीपासून हा एकदा आपण रिवाइज करायचे पूर्ण स्लाइड्स. तो प्रॅक्टिकल मध्ये तो तुमचा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आहे, इंट्रोडक्शन ऑफ मायक्रो प्रोसेसर. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय पॉइंट्स आहेत, फीचर्स, आर्किटेक्चर, परत डिमल्टिप्लेक्सिंग ऑफ ऍड्रेस अँड डेटा बस, ALE, लास्टला म्हणजे बस स्ट्रक्चर इन द 8085 आणि इन्स्ट्रक्शन सेट. हे 5 पॉइंट्स तुम्हाला इंट्रोडक्शन मध्ये ऑलरेडी आहेत आणि हे 5 पॉइंट्स म्हणजेच तुमचं काय एंटायर चॅप्टरची रिव्हिजन आहे. ओके, सो